ఓం యోగే యోగే తవస్తరం వాజే వాజే హవామహే సఖాయ ఇంద్రం మోతయే సఖాయ ఇంద్రం మోతయే ఓం తస్మాద్ యజ్ఞాత్ సర్వహుత రిచః సామాని జజ్ఞిరే ఛందాంసి జజ్ఞిరే తస్మాద్ యజుస్తస్మాదజాయత తస్మాద్ యజుస్తస్మాదజాయత ఓం యస్మాద్ రిచో అపాతక్షన్ యజుర్యస్మాదపాకర్షన్ సామాని యస్య లోమాన్యథర్వాంగిరసో ముఖం స్కంభం తం బ్రూహి కథమస్విదేవ సః స్కంభం తం బ్రూహి కథమస్విదేవ సః ఓం బృహస్పతే ప్రథమం వాచో అగ్రం ప్రైరత నామధేయం దధానాః యదేషాం శ్రేష్టం యదరిప్రమాసీత్ ప్రేణ తదేషాం నిహితం గుహావి ప్రేణ తదేషాం నిహితం గుహావి ఓం అగ్నివాయురవిభ్యస్తు త్రయం బ్రహ్మ సనాతనం దుదోహ యజ్ఞసిద్ధ్యర్థం ఋగ్యజుస్సామలక్షణం దుదోహ యజ్ఞసిద్ధ్యర్థం ఋగ్యజుస్సామలక్షణం ఋగ్యజుస్సామలక్షణం ఓం శాంతి 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 ఓం పరమపిత పరమాత్మ ఓం ఓం రక్షక ఓం సర్వరక్షక ఓం సదా రక్షక సర్వదా రక్షక ఓం సత్యరక్షక నిత్యరక్షక సర్వత్ర రక్షక ఓం సర్వతః రక్షక సర్వదా రక్షక సర్వథా రక్షక శాశ్వత రక్షక పరమరక్షక
जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम। ओम जगतपते विश्वपते चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति आपति परापति प्रजापति शुभस्पति सर्वभूतपति सर्वपति। ओम। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम। ओम। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वभूतेश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजर अमर अभय अनुपमा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता भर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम सच्चिदानंद स्वरूप अनंतानंद घन स्वरूप। ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण अज निराकार सर्वशक्तिमन्यायकारिन् जगदीश सर्वजगदुत्पादकाधार सनातना सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक विद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा। ओम विश्वास विलासक ओम निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रदा। ओम सत्यगुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक। ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्वबलदायक निर्बल पालक। ओम सुधर्म सुप्रापक अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा
ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा ओम सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक ओम परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन ओम जगदानंदका परमेश्वरा व्यापका सूक्ष्म छेद्य ओम अजरा अमृत अभय निर्बंधनादे ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक ओम मंगल प्रदेश्वर सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ओम परम सुखदायक पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिन् पर्यमा यमराजा ओम परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वरा ओम महाविद्यवाचोधिपते बृहस्पते परमात्मन् ओम अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुव ओम ओम भूर्भुवस्व प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा द्रविणोदा सहोदा मोक्षदा ओम 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 वंदना ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవః ప్రణామః ఓం ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా సాధకులారా ఈశ్వర ఆరాధకులారా ఉపాసకులారా అన్వేషకులారా జిజ్ఞాసులారా మహా ఐశ్వర్యం గొప్ప ఐశ్వర్యం గొప్ప ఐశ్వర్యం గొప్ప గుణాలతో గొప్ప గుణకర్మ స్వభావాలతోనే మహా ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది మహా ఐశ్వర్యం లభించాలంటే మన గుణకర్మ స్వభావాలు శుద్ధం చేసుకోవాలి ఉత్తమ గుణకర్మ స్వభావాలు వాటి ద్వారానే గొప్ప ఐశ్వర్యం యోగాభ్యాసం ద్వారానే ఆ మహా ఐశ్వర్యం మహానందమే మోక్ష ఐశ్వర్యం మోక్షమే మహా ఐశ్వర్యం అది ఊరికే లభించదు యోగాభ్యాసం ద్వారానే పరపిత పరమాత్మ
నిరంతరం యోగాభ్యాసం చేసి బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసి యోగికి ప్రాప్తింపచేస్తాడు. సమాధి స్థితి పొందినటువంటి యోగాభ్యాసం ద్వారా సమాధి పొందినటువంటి యోగులకే పరమపిత పరమాత్మ అత్యంత మహేశ్వర్యాన్ని ప్రాప్తింపచేస్తాడు. తన ఆనందాన్ని చేస్తాడు. తన స్వరూపాన్ని దర్శింపచేస్తాడు. ఈశ్వర దర్శనం మహానంద బ్రహ్మానంద పరమానంద సత్య నిత్య విశుద్ధ ఆనంద ప్రాప్తి పరమాత్మ దర్శనం అంటే అదే మహేశ్వర్యం. మన గుణ కర్మ స్వభావాలు ఉత్తమోత్తమ గుణ కర్మ స్వభావాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ గుణకర్మ స్వభావాలు పరమాత్మతో ఉపాసన చేసి పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి దివ్య గుణాలను ఉత్తమోత్తమ సర్వోత్కృష్ట గుణకర్మ స్వభావాలు మనకు నింపుకున్నప్పుడే పరమాత్మ మన పిత మాత భ్రాత దాత త్రాత బంధు గురు ఆచార్య రాజు అన్ని పరమాత్మ గుణాలు నింపుకున్నప్పుడు మనం కూడా రాజులం చక్రవర్తులం రారాజులం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రాజు రారాజు భోగ ఐశ్వర్యాల కంటే ఆ సుఖాల కంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆత్మకు తృప్తినిచ్చే ఆనందం మోక్షానందమే. అన్నిటికంటే గొప్ప ఐశ్వర్యం మహా ఐశ్వర్యం మహాగుణ కర్మ స్వభావ పరపిత పరమాత్మ మహా గుణ కర్మ స్వభావుడు పరపిత పరమాత్మ ఇంద్రుడు మహేంద్రుడు మహా ఐశ్వర్యం గలవాడు మహేంద్రుడు మహా అఖిలైశ్వర్యవంతుడు అఖిల ఐశ్వర్యం అంత ఐశ్వర్యం అంతా పరపిత పరమాత్మదే. అనంత బలవంతుడు పరపిత పరమాత్మ ఓజుడు తేజోమయుడు పరపిత పరమాత్మ ఓజోమయుడు తేజోమయుడు అనంత బలవంతుడు అనంత గుణవంతుడు పరపిత పరమాత్మ మేఘంలాగా వర్షిస్తాడు. సుఖాలను ఆనందాన్ని వర్షింపజేస్తాడు. ఓం షన్నో దేవీరభిష్టయా అపో భవంతు అభిశ్రవంతున వర్షం శ్రవించాలి అన్ని వైపు నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి. ఈలోక సుఖాలు పరలోక సుఖాలు ఇహపర సుఖాలన్నీ కూడా లభించాలి వర్షించాలి. వర్షింపజేసే పరమిత పరమాత్మ. వర్షం కురిసినప్పుడు అన్ని ప్రాణులకు తృప్తి జరుగుతుంది. ఆ మేఘంలో ఉన్నటువంటి వర్షం పదార్థాలకు భూమి కూడా ప్రాణులకు వృక్షాలకు మొక్కలకు గడ్డికి అన్నింటికి అన్ని పదార్థాలకు తృప్తి చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ వర్షం ద్వారా. అలాగే ఆనందింపజేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. ప్రాణులకు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. ఆత్మలకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది పరమిత పరమాత్మే. ఈ ప్రపంచం కాదు, ఈ ప్రకృతి కాదు. లోపల నుంచి అంతరంగంలో పరమిత పరమాత్మ ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తాడు. అందుకే యోగాభ్యాసం ద్వారానే ఈ మహానందం ఈ మహా ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. మహేంద్రుని ద్వారా మహా ఐశ్వర్యం గలవాడు పరమిత పరమాత్ముని ద్వారా. మహేంద్రాయ అది యోగం వలన లభిస్తుంది. యోగజాయ మహేశ్వర్యాయ యోగం వలన లభించే ఐశ్వర్యం మహేశ్వర్యం. ధన ధాన్యాలతో పదవులతో అధికారంతో లభించేది మహేశ్వర్యం కాదు, మహానందం కాదు, అది బ్రహ్మానందం కానే కాదు. నిత్యానందం శుద్ధానందం నిరంతర ఆనందం శాశ్వతానందం కానే కాదు. తాత్కాలిక ఆనందం తాత్కాలిక సుఖం క్షణిక సుఖం క్షణిక ఆనందం చిన్న చిన్న ఆనందాలు చిన్న చిన్న సుఖాలు లభిస్తాయి. తల్లి ద్వారా తండ్రి ద్వారా భార్య ద్వారా భర్త ద్వారా పిల్లల ద్వారా చిన్న చిన్న ఆనందాలు లభిస్తాయి. చేతన పదార్థముల ద్వారా లభిస్తాయి. చేతన పదార్థానికి లభిస్తుంది ఆనందం. మంచి పని చేసినప్పుడు నిస్వార్థంగా సేవ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆనందం తృప్తి అనిపిస్తుంది. అది తాత్కాలికమే.
ఆనందం నిరంతరం ఉండాలి, నిత్యం ఉండాలి, అలాగే ఉండాలి, ఏకరసంగా ఉండాలి, మార్పు లేకుండా ఉండాలి ఆనందం అంటే ఇక్కడ సాధ్యం కాదు, ఈ లోకంలో సాధ్యం కాదు, ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు సాధ్యం కాదు. కానీ రుచి చూడవచ్చు. జీవన్ముక్తుడై జీవించున్నప్పుడే మోక్షానందాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు, రుచి చూడవచ్చు. ఎలా ఉంటుందో అంతవరకే. శరీరం లేకుండా చేసుకున్నప్పుడే, ఇది చర్మదేహమైనప్పుడే చివరి దేహం ఇదే, ఈ మానవ దేహమే చివరి దేహం. ఈ దేహం గనక, ఈ అవకాశం గనక పోతే మళ్ళీ ఏ దేహం వస్తుందో, మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఎప్పుడు రావాల్సి వస్తుందో పరమాత్మకే ఎరుక. ఈ అవకాశాన్ని ఈ మానవ దేహంలో ఉన్నప్పుడే సద్వినియోగం చేసుకుని మోక్షం పొందడానికి మంచి అవకాశం. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ జన్మలోనే జీవన్ముక్తులు అవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఆనందానుభూతిని పొందే ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత ఇక మళ్ళీ దేహం అవసరం లేదు, మరి రానే రాకూడదు. ఈ జైల్లోకి, ఈ పంజరంలోకి, ఈ అస్థి పంజరంలోకి మళ్ళీ రాకూడదు అనుకుంటే అవకాశం ఇప్పుడే, అది కూడా ఇప్పుడే. ఈ క్షణమే ప్రారంభిద్దాం, ఇప్పుడే ఉపక్రమిద్దాం, ఇప్పుడే ఉద్యమించాలి, ఉపక్రమించాలి, ప్రారంభించాలి. ఈ క్షణమే. మరుక్షణం ఉంటుందో ఉండదో, ఏమవుతుందో. అందుకే పరమిత పరమాత్మతో బలాన్ని తీసుకుంటూ, ఆత్మ బలాన్ని పెంచుకుంటూ, పరమాత్మ యొక్క సహకారంతో, అనుగ్రహంతో, అది పరమాత్మతోనే సాధ్యం. పరమాత్మలో ఉన్నప్పుడే, పరమాత్మ స్థితిలో, బ్రహ్మ స్థితిలో, బ్రహ్మ స్థితిలో, ఈశ్వరీయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే, ఈశ్వరుని గుణాలు పొందినప్పుడే, ఈశ్వరుని యొక్క గుణ కర్మ స్వభావాలను అందుకున్నప్పుడే, ఆ రకంగా ఆచరించినప్పుడే, అప్పుడే మహా ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. అది యోగజ ఐశ్వర్యం, యోగం ద్వారా లభించిన పుట్టినటువంటి ఐశ్వర్యం. యోగజాయ మహైశ్వర్యాయ మహేంద్రాయ, ఇదే మహా ఇంద్రం ఐశ్వర్యం. ఊరికి లభించదు. పరమిత పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారం కావాలంటే యమనియమాదిభిర్ యోగాంగై యమనియమాది యోగాంగముల ద్వారా మాత్రమే సాక్షాత్తుగా స్వీకరించదగిన వాడు ఉపయామ గృహీతుడు పరమిత పరమాత్మ. ఉపయామ యమనియమాదిభిః యోగ అంగై, యమనియమాది యోగంగముల ద్వారా సాక్షాత్తుగా స్వీకరింపబడిన వాడు పరమిత పరమాత్మ. ఏ మహేంద్రుడు పరమిత పరమాత్మ. పర్జన్యములాగా, మేఘములాగా వర్షిస్తాడు సుఖాలను, సంతోషాలను, ఆనందాలను. మోక్షాన్నిచ్చే మహైశ్వర్యం మన గుణకర్మ స్వభావాలే. మోక్ష ప్రాపకాయ మహా ఐశ్వర్యాయ, మోక్షాన్ని ప్రాప్తింపజేసే మహా ఐశ్వర్యం కొరకే యోగాభ్యాసం, ఈశ్వరోపాసన సంబంధించినటువంటి ఈశ్వరోపాసన మహిమల గురించి తెలిపే మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 40వ మంత్రం. మహాన్ ఇంద్రో యా ఓజస పర్జన్యో వృష్టిమాన్ ఇవ స్తోమైర్ వత్సస్య వవృధే ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిర్మహేంద్రాయ త్వ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 40వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మోऽధ్యాయే 40తమ మంత్ర. మంత్రం యొక్క ఋషి మహాన్ ఇంద్ర ఇత్యస్య వత్స ఋషి. వత్స అంటే చెప్పడం అని అర్థం. బచ్చ అంటాం, ఆవుదూడని కూడా వత్స అంటారు. వద్ చెప్పేవాడు. యో వదతి తస్య
వత్సస్య మంత్రంలో వత్స శబ్దం ఉంది. వత్స ఋషి పేరు కూడా వత్స అంటే చెప్పేవాడు అని అర్థం. యో వదతి ఎవరైతే చెబుతాడో, ఉపదేశిస్తాడో, సందేశం ఇస్తాడో. పిల్లలు చెప్తూనే ఉంటారు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు, అందుకే వదతి చెబుతూనే ఉంటారు, అందుకే పిల్లల పేరు వత్స. బచ్చ హిందులో బచ్చ అంటారు. వాత్సల్యం వత్సకు సంబంధించినటువంటి గుణం వాత్సల్యం. వత్స ఋషి. ప్రజాపతిరు దేవత, దేవత ప్రజాపతి. ఛందస్సు ఆర్షి గాయత్రి ఛంద ఉపయామ ఇత్యస్య విరాట్ ఆర్షి గాయత్రి ఛందస్య ఛంద ఉపయామ గ్రహత. అక్కడ నుంచి విరాట్ ఆర్షి గాయత్రి ఛంద స్వరం షడ్జ స్వర. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం. పునః ఈశ్వర గుణ ఉపదేశ్యంతే, ఈశ్వరుని గుణాలు ఉపదేశింపబడుతున్నాయన్నారు. పునః మళ్ళీ ఇంతకుముందు కూడా ఈశ్వరుని గుణాలే. అథ ఈశ్వర స్వగుణాన్, ఈశ్వరు తన గుణాలను స్వగుణాలను చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈశ్వరుడు తన గుణాలను చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా అదే విషయం. పునః మళ్ళీ ఈశ్వర గుణ ఉపదేశ్యంతో, ఈశ్వర గుణాలు ఉపదేశింపబడతాయి. సుమారుగా అవే శబ్దాలు ఉన్నాయి. గత మంత్రం కూడా మహా ఇంద్రో నిర్వద చర్షణి ప్రభ చర్షణి ప్ర ఉత ద్విబర్హ అమిన సహోభి అస్మన్ దృగ్ వావృతే అస్మన్ దృగ్ వావృతే వీర్యయో వీర్యాయ ఉరు పృథు సుకృతాః కర్తభిర్భూత్ ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిభిర్మహేంద్రాయ త్వ. ఈ పంక్తి అదే పంక్తి. ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిర్మహేంద్రాయ త్వ. అదే పంక్తి, అవే శబ్దాలు. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం. పదాలు విడగొట్టిన తర్వాత పదాలు మహాన్ ఇంద్ర యః ఓజస పర్జన్య పృష్టమాన్ ఇవ పృష్టమాన్ ఇవ ఇతి పృష్టిమాన్ ఇవ స్తోమై వత్సస్య వవృధే వవృధ ఇతి వవృధే ఉపయామ గృహీత ఇతి ఉపయామ గృహీత అసి మహేంద్రాయ ఇతి మహా ఇంద్రాయ త్వా ఏషః తే యోనిః మహేంద్రాయ ఇతి మహా ఇంద్రాయ త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. నమస్తే. చెప్పండి. ఓం మహాన్ ఇంద్రోయ ఓజసా పర్జన్యో వృష్టిమాన్ ఇవ స్తోమైర్వత్సస్య వావృధే ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిర్మహేంద్రాయ త్వా. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. మహానింద్రో యా ఓజస పర్జన్య వృష్టిమాన్ ఇవ స్తోమైర్ వత్స స్తోమైః వత్సస్య వావృధే ఉపయామ గృహీతః అసి మహేంద్రాయ త్వ ఏష తే యోనిః మహేంద్రాయ త్వ. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పిన అర్థం. మహాన్ మహాగుణ కర్మ స్వభావ. పరమాత్మ యొక్క నామం ఇది. మహాన్ అంటే పరమాత్మ. ఎందుకు పరమాత్మ మహాన్ అంటే మహాగుణ కర్మ స్వభావనే కాబట్టి. మహాగుణ కర్మ స్వభావ. ఇంద్ర అఖిల ఐశ్వర్య. మహానన్న పరమాత్మ యొక్క నామమే. ఇంద్ర అన్న పరమాత్మ యొక్క అఖిల ఐశ్వర్యవంతుడు. అఖిల ఐశ్వర్య యహ ఎవరైతే ఉన్నారో పరమాత్మ. ఓజస ఓజస్సు అనంత బలముతో ఓజస. ఓజస తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం.
ఓజస్సుతో అంటే అనంత బలంతో, అనంత బలేన, ఓజస అనంత బలేన. పర్జన్య, మేఘ, పర్జన్యం అంటే మేఘం, మేఘం. వృష్టిమాన్ ఇవ, అక్కడ వృష్టిమా ఉంటుంది, మనం వృష్టిమాన్ అని చదవచ్చు. వృష్టిమాన్ ఇవ. వృష్టిమాన్ ఎవరు? మేఘుడు. మేఘం వృష్టిమాన్ అంటే వర్షిస్తాడు. బహవో వృష్టయో విద్యంతే యస్మిన్ తత్వత్, అంటే ఎందులో అయితే చాలా వృష్టి ఉంటుందో, అంటే వర్షం ఉంటుందో, వాన నీరు ఉంటుందో, ఎక్కడ ఉంటుంది? పర్జన్యంలో, అంటే మేఘంలో ఉంటుంది. మేఘము వృష్టిమాన్ ఇవ, ఆ మేఘం లాగా. బహవో వృష్టయో విద్యంతే, ఎందులో అయితే చాలా వృష్టి ఉంటుందో, వర్షం నీరు ఉంటుందో, ఆ మేఘం దాని లాగా, లాగా, మేఘం లాగా పరమాత్మ మేఘములాగా వర్షింపజేస్తాడని అర్థం. స్తోమై, స్తుతిభి, స్తోమములంటే స్తుతులు, స్తుతుల ద్వారా. వత్సస్య యో వదతి తస్య, వత్స యొక్క అంటే ఎవరైతే చెబుతారో, ఉపదేశిస్తారో, యో ఎవరైతే, వదతి చెబుతారో, తస్య అతని యొక్క. వృధే అత్యంతం వర్ధతే, అంటే అతనికి ఎక్కువ వర్ధనం అవుతుంది, వృద్ధి అవుతుంది, అత్యంతం వృద్ధి అవుతుంది, వృద్ధి చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. ఉపయామ గ్రహీత యమనియమాదిభి యోగాంగై సాక్షాత్ స్వీకృత. ఉపయామ గ్రహీత మాటి మాటికి చాలా మంత్రాల్లో వరుసగా ఉపయామ గ్రహీత శబ్దం ఉన్న పంక్తులు వస్తున్నాయి. చాలా మంత్రాలు చూస్తున్నాం మనం. 30వ మంత్రం నుంచి కూడా ఉపయామ గ్రహీత శబ్దం. అంతకుముందు కూడా మంత్రాల్లో కూడా 25వ మంత్రంలో కూడా ఉపయామ గ్రహీతోసి, ధ్రువోసి, ధ్రువక్షితి ధ్రువాణం, ఆ మంత్రంలో కూడా ఉపయామ గ్రహీత. ఈ ఉపయామ గ్రహీత శబ్దం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. అంటే నియమాలు పాటించేవారు, నియమాల ద్వారానే ప్రాప్తించేవారు, నియమాల ద్వారానే లభిస్తారనమాట. యమ నియమాలు కావచ్చు, వేరే నియమాలు కావచ్చు. రాజు కావాలంటే రాజుకు సంబంధించి, రాజు అవడానికి నియమాలు, సేనాపతి అవడానికి నియమాలు, విద్యార్థి అవడానికి నియమాలు, ఆచార్యుడు అవడానికి నియమాలు. ఆ నియమాల ద్వారా లభించేవారు, లేదా ఆ నియమాల ద్వారా యోగ్యులు అనమాట. అటువంటి వారు ఉపయామ గ్రహీత. ఇప్పుడు ఉపయామ గ్రహీత పరమిత పరమాత్మ యమ నియమాదిభి యోగాంగై సాక్షాత్ స్వీకృత. యమనియమాల ద్వారా, యమనియమాదులు అనే యోగంగముల ద్వారా సాక్షాత్తుగా స్వీకరింపబడినవాడు, అంటే సాక్షాత్కారం అవుతుంది అని అర్థం. యమనియమాది అంగాలు అనుష్ఠానం చేస్తే సమాధి పొందినప్పుడు అసంప్రజాత సమాధిలో పరమిత పరమాత్మ యొక్క దర్శనం అవుతుంది. ఆ రకంగా స్వీకృత, ఉపయామ గ్రహీత, అసి అయి ఉన్నావు అని పరమాత్మ సంబోధించడం జరిగింది. మహేంద్రాయ అంటే యోగజాయ, యోగం ద్వారా. మహా ఐశ్వర్యాయ, యోగం ద్వారా లభించే మహా ఐశ్వర్యం కొరకు. త్వాం నిన్ను, ఏష ఈ, తే నీ యొక్క, యోని నిమిత్తం, మహేంద్రాయ మోక్ష ప్రాపకాయ. యోని అంటే ఇక్కడ నిమిత్తం అన్నాను. మహేంద్రాయ మోక్ష ప్రాపకాయ, ఇక్కడ మహేంద్రుడు ఎవరు? మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడు, మోక్ష ప్రాపకుడు, మోక్షని ప్రాప్తింపచేసేవాడు, అతని కొరకు. మోక్ష ప్రాపకాయ అంటే ఈశ్వరుని కొరకే. అదెవరు? మహేశ్వరుడు, మహేంద్రుడు, మహేశ్వరుడు, మహేశ్వరాయ, మహా ఐశ్వర్యాయ, మహా ఐశ్వర్యం కొరకు, మోక్షాన్ని ప్రాప్తింపజేసే మహా ఐశ్వర్యం కొరకు. త్వాం నిన్ను. ఈ విధంగా ఈ శబ్దాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో చూస్తే, హే అనాది సిద్ధ మహాయోగిన్ సర్వవ్యాపిన్నీశ్వర. ఏమంటానంటే సంబోధించారు, ఓ అనాది సిద్ధ యోగి, సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఈశ్వరుడు. అంటే పరమాత్మ యోగి. ఎటువంటి యోగి? అనాది సిద్ధ యోగి. హే అనాది సిద్ధ యోగిన్, మహాయోగిన్, అనాది సిద్ధ అయినటువంటి ఓ మహాయోగి,
సర్వవ్యాపిన్ ఈశ్వర, ఓ సర్వవ్యాపిన్ ఈశ్వర, సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఓ ఈశ్వర అని సంబోధిస్తూ యతస్త్వం యోగిభి ఉపయామ గృహీత. ఏ విధంగా నీవైతే ఇక్కడ యోగుల ద్వారా యోగుల ద్వారా ఉపయామ గ్రహితుడు, యోగుల ద్వారా నీవు యమనియమాది అంగాలను అనుష్ఠానం చేయడం ద్వారా లభించిన వాడా యోగిభి ఉపయామ గృహీత అసి అయి ఉన్నావు. తస్మాత్ కాబట్టి త్వం నిన్ను మహేంద్రాయ మహేంద్రం కొరకు, అంటే యోగం ద్వారా లభించే గొప్ప ఐశ్వర్యం కొరకు ఆశ్రయిస్తున్నాం. మహేంద్రాయ ఉపాశ్రయామహే, మహేంద్రం కొరకు ఆశ్రయిస్తున్నాం, ఆశ్రయాన్ని పొందుతున్నాం. యథాస్తే ఇక్కడ దేవన్న, ఎందుకంటే త్వైష యోగో యోని, మీరే మీ యొక్క అయితే ఈ యోగ కళ్యాణించే యోగ అవుతుందో దానికి తమరే నిమిత్తం. అందుకొరకే, అంటే యోగం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే తమరి కొరకే, తమరే నిమిత్త కారణం కాబట్టి, తమరే అన్నిటికీ ఆధారం కాబట్టి, కారణం కాబట్టి. యోగో యోని అస్తి అత త్వా, అంటే నిన్ను మహేంద్రాయ మహేంద్రం కొరకు, మహేశ్వర్యం కొరకు, మహేంద్రాయ మోక్షాన్ని కలిగించే ఐశ్వర్యం కొరకు ధ్యానిస్తాము అని అర్థం. మహేంద్రాయ వయం ధ్యాయేమ, ధ్యానిస్తున్నాము, ధ్యానింతుము మహేంద్రం కొరకు, మహేశ్వర్యం కొరకు, మోక్షాన్ని ఇప్పించే, మోక్షాన్ని చేసే, మోక్షాన్ని కలిగించే మహేంద్రం కొరకు వయం మేము ధ్యాయేమ అని అన్వయం చెప్పడం జరుగుతుంది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. యో మహాన్ వృష్టిమాన్ పర్జన్య ఇవ, మహా గొప్ప వర్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి అయితే పర్జన్యం ఉందో, వర్షం ద్వారా మనకు ప్రజలకు ప్రాణులకు అన్నిటికీ సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వర్షంలాగా, పర్జన్య ఇవ మేఘంలాగా, మేఘంతో సమానంగా, వత్సస్య, ఇక్కడ వత్స ఎవరు? స్తుతికర్త. వత్స అంటే వదతి, యో వదతి, వారెవరు? స్తోమై, స్తుతుల ద్వారా. పిల్లలు అడుగుతూనే ఉంటారు, చెబుతూనే ఉంటారు అటువంటి, అందుకే వత్స స్తుతికర్త యొక్క స్తోమై, స్తుతులతో, స్తోమములతో అంటే స్తుతులతో, ప్రశంసలతో నిన్ను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఓజస, అత్యంత బలముతో, ఇంద్ర పరమేశ్వర్యవన్, పరమేశ్వర సుఖాన్ని వర్షింపజేస్తాడు అని అర్థం. పరమిత పరమాత్మ మేఘంలాగా, పర్జనంలాగా ఎవరైతే పరమిత పరమాత్మ స్తుతిస్తూ అనంత బలంతో పరమిత పరమాత్మ వర్షింపజేస్తాడు. ఓజస్స, అనంత బలంతో అటువంటి ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని ఇస్తాడు, ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు, మహైశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు. స్తోముల ద్వారా, స్తుతుల ద్వారా, అంటే కేవలం స్తుతించడం మాత్రమే కాదు, ఆచరణ ద్వారా కూడా. ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన ద్వారా అని అర్థం. ఇక్కడ స్తుతి మాత్రం తీసుకున్నారు. ఆ స్తుతికర్త ఎవరు? వత్స, బచ్చ, పిల్లవాడు. ఎందుకు పిల్లవాడు? మాతాపిత పరమిత పరమాత్మ కాబట్టి, పరమిత పరమాత్మ యొక్క సంతానం మనం కాబట్టి మనం వత్సలమే. ఆ వాత్సల్యంతో, పరమిత పరమాత్మకు ఉన్న వాత్సల్యంతోనే మనకు అనంత బలముతో ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు, ఆనంద ఐశ్వర్యాలను ఇస్తాడు. ఇంద్ర పరమేశ్వర్యవాన్, పరమేశ్వరుడు సుఖం యొక్క వర్షాన్ని ఇస్తాడు, వర్షింపజేస్తాడు, సుఖవర్షం ఇస్తాడు. కాబట్టి పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకునే యోగుడు వృధే స్తుమహి ఓజస ఇంద్ర సుఖవర్షకో భవతి తం విదిత్వా. పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకొని యోగులు వృధే అత్యంత ఉన్నతి పొందుతారు. ఇది అన్వయం ద్వారా అర్థం. మహర్షి భావార్థంలో ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది. యథా మేఘో వృష్టి సమయే స్వజల సమూహేన సర్వాన్ పదార్థాన్ తర్పయన్ సన్ వర్ధయతి. యథా, ఏ విధంగానైతే మేఘము వృష్టి వర్షం సమయంలో, వాన పడే సమయంలో, స్వజల సమూహేన, తన జలం సమూహంతో, ఒక బిందు కాదు, ఒక చుక్క కాదు, మొత్తం స్వజల సమూహేన
తన జల సమూహం ద్వారా సర్వాన్ పదార్థాన్ అన్ని పదార్థములను, అందులో వృక్షాలు, పశువులు, పక్షులు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అన్ని పదార్థములను తర్పణం చేస్తూ, తడుపుతూ, సంతృప్తి చేస్తూ, తర్పయన్ సన్ సంతృప్తి పరుస్తూ, వర్ధయతి వర్ధన చేస్తాడు, వృద్ధి చేస్తాడు, అభివృద్ధి చేస్తాడు. తథైవ అలాగే ఈశ్వరుడు యోగారాధన తత్పరం యోగ ఆరాధన తత్పరుడు అయినటువంటి యోగి, యోగ ఆరాధన తత్పరుడు అయినటువంటి యోగిని అభివర్ధయతే అభివృద్ధి చేస్తాడు. యోగికి ఎవరైతే పూర్తిగా సమర్పణ చేసుకుని యోగాభ్యాసం చేస్తారో అటువంటి యోగిని పరమాత్మ కాపాడుతుంటాడు. అటువంటి యోగికి అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉంటాడు, అన్ని ఇస్తూనే ఉంటాడు, అన్ని పెంచుతూనే ఉంటాడు, అత్యంత వృద్ధి చేస్తాడు అంటున్నారు. వృద్ధి కాదు, అభివృద్ధి, అన్ని వైపు నుంచి వృద్ధి, అభివృద్ధి. అభివర్షతో సంధ్యా మంత్రంలో మనం చెప్పుకునే మంత్రం ఉద్దేశ మంత్రం. ఉద్దేశం, సంధ్యోపాసన యొక్క ఉద్దేశ మంత్రం ఓం షన్నో దేవిరభీష్టయ ఆపో భవంతు పీతయ శనివరభీష్టయ. ఆ మంత్రానికి మంత్రం జోడించుకుంటే మనకు అర్థం తెలుస్తుంది. పరమాత్మ యొక్క ఇందులో గుణకర్మ స్వభావాలు, ఎంత గొప్ప పరమాత్మ, మహాన్ ఇంద్రుడు ఓజస్సు ద్వారా మేఘంలాగా సుఖాలను ఇస్తాడు. ఎవరికి? వత్సకు, తన బిడ్డకి ఇస్తాడు. ఆవు తన బిడ్డకి పాలిస్తుంది. ఆ విధంగా పరమాత్మ తన బిడ్డలను మనకు యోగాభ్యాసం ద్వారా పరమాత్మను ఆరాధిస్తే ఈశ్వర ఆరాధకులకి పరమాత్మ అన్ని రకాల అభివృద్ధినిస్తాడు. ఒకసారి మంత్రం ఓం మహానింద్రో యా ఓజసా పర్జన్యో వృష్టిమా ఇవ స్తోమైర్వత్సస్య వృధే ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైషా తే యోనిర్మహేంద్రాయ త్వా. ఇది మంత్రం. ఓం. ఇక్కడ పెద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. భగవంతుని గురించి మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? మీ సంకల్పాలు. ఇప్పుడే సుఖం, ఆనందం లభించాలంటే, ఈ జన్మలోనే జీవనముక్తమై మోక్షానందాన్ని అనుభూతి చెందాలంటే ఉపాయం చెప్పడం జరిగింది. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మనివేదన కొరకు సిద్ధంగా అండి. కొత్త వాళ్ళు బహుశా దేవుడుగా ప్రయత్నం చేసినారు, బాగా చెప్పారు. అలా విశ్వాసం పెంచుకొని చెప్పండి. పరమాత్మను ముందుకొని చెప్పండి. ఇంకెవరు లేరు పరమాత్మ తప్ప. మొరపెట్టుకోవడమే, అలా కళ్ళు మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చెప్పడమే. అదే సరళం. నిజానికి పరమాత్మకు చెప్పుకోవడమే సరళం. ఆత్మ నివేదన ఇప్పటి నుంచి సిద్ధంగా అండి. సమయం వ్యర్థం చేయకుండా చూడండి. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? మీరేం గ్రహించినారు చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఓం. పరమాత్మని చేరుకోవాలి, పరమాత్మకి మోక్షానందాన్ని పొందాలి అంటే ముందు యోగాభ్యాసంతో యోగి కావాలి. అప్పుడు ఎవరైతే ఈ యోగులు అవుతారో అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఈ నియమాలన్నీ పాలించి పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలను తెలుసుకుని ఆ గుణకర్మ స్వభావం తనలో కూడా పెంచుకుని ఆ పరమాత్మని సమాధి స్థితిని పొందగలిగినప్పుడు యోగి పరమాత్మని దర్శించుకోగలుగుతాడు. ఆ పరమాత్మ యొక్క మోక్ష సుఖాన్ని ఆనందించగలుగుతాడు అని చెప్తుంది మంత్రం. అదేవిధంగా మనకి దానికి ఉదాహరణగా మేఘము ఏ విధంగా వర్షించి సర్వ పదార్థాలని తృప్తిపరుస్తుందో ఆ విధంగా పరమాత్మ కూడా యోగిని తృప్తిపరుస్తాడు. ఆ తృప్తిని మనం పొందాలంటే ఆ అర్హతని ముందు మనం సాధించుకోవాలి. అందుకే నేను కూడా యోగాభ్యాసాన్ని ఆ శక్తి మేర
పాలించి అర్హతని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఓం. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం చెప్పండి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం. ఈ మంత్రంలో పరమాత్మని మహా ఇంద్రాయ ని స్తుతి చేస్తూ పరమాత్మ యోగి, నాది సిద్ధుడు, నాది యోగి. ఆయన తన యోగ ఉపాయాలని వేదం ద్వారా అందించారు. ఏ విధంగా అంటే ఏ రకంగా అయితే మేఘములు తమ వర్ష జలం చేత పంటలకు వృద్ధి చేసి ప్రాణులను సుఖపరుస్తున్నాయో, అట్లే అనాది యోగి అయిన పరమాత్మ కూడా తన వేద జ్ఞానం ద్వారా మానవులకు ఈ అష్టాంగ యోగ సాధన ఉపాయాలని అందించి యోగమనే ఐశ్వర్యం, యోగం ఐశ్వర్యం అంటే అది ఆనందము, దానిని సాధకులలో వృద్ధిపరిచి సుఖపరుస్తున్నారు. అలాగే ఇందులో స్థుతి అని ఇచ్చారు. స్థుతి అంటే ఇక్కడ పరమాత్మని సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూప అని మనం స్థుతి చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్థుతితో సాధన చేసినట్లయితే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆనంద స్వరూపం ఏదైతే ఉందో దానిని మనం ప్రాప్తం చేసుకొని శాశ్వత సుఖము పొందుతాము. పరమాత్మ అనాది సిద్ధుడు యోగి. మనం కూడా ఆయన యొక్క గుణగణాలని తెలుసుకొని ఆయన ఇచ్చిన యమనియమాది యోగ అష్టాంగ యోగ సాధన ద్వారా యోగం వృద్ధి చేసుకొని ఆనందాన్ని ప్రాప్తం చేసుకోవాలని అర్థమైంది. ఓం. పరిమిత పరమాత్మ అనాది సిద్ధ యోగి, అనాది సిద్ధ యోగిన్ సర్వవ్యాపి ఈశ్వరుడు. అనాది సిద్ధ మహాయోగిన్ అన్నారు సంస్కృతంలో. మహాయోగిన్ సర్వవ్యాపిన్ ఈశ్వర. సర్వవ్యాపి అంటూ ఈశ్వర. అసలు యోగి పరమిత పరమాత్మే, మహాయోగి, పరమయోగి, అనాది యోగి, అనాది సిద్ధ యోగి. అది కాకుండా సర్వవ్యాపకుడు, అంతటా ఉంటాడు. యోగి ఎందుకనంటే అన్ని కలుపుతాడు కాబట్టి, కలిపి తయారు చేస్తాడు, స్థిరంగా ఉంటాడు కాబట్టి అనాది సిద్ధ యోగి సర్వవ్యాపి, సర్వవ్యాపకుడు ఈశ్వరుడు. అంతటా ఉన్నాడు, అంతటా కలిసి ఉన్నాడు, అంతటా యోగమై ఉన్నాడు పరమిత పరమాత్మ. ఇక్కడే లభిస్తాడు. ఆ యోగిని పట్టుకోవడానికి మనం యోగాభ్యాసం చేయడం అవసరం. యోగ సాధన ద్వారానే పట్టుబడతాడు పరమాత్మ, ఉపయామ గ్రహీతుడు. ఇంకెవరైనా? సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? కొత్తవారు, ఇంతకుముందు చెప్పిన వారు. విడియాల పద్మమ్మ గారు, విడియాల పద్మమ్మ గారు. ఇంకెవరు? జలజమ్మ గారు, పద్మమ్మ గారు చెప్తారా? ఆత్మ నివేదన. కళ్ళు మూసుకుని లోపలికి వెళ్ళండి, పరమాత్మతో మాట్లాడండి. రేపు చెప్తా గురించి, ఇప్పుడు వేరే దగ్గర ఉన్నా నేను. ఇంకెవరైనా? ఇంకెవరు? ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరైనా? పిపినారాయణ గారు, కళ్ళు మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చెప్పడమే. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఎవరు లేరు, పరమాత్మ అంతే. ఓం పరమేశ్వర, సర్వేశ్వర, మహా అతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడా, మహేంద్ర,
శర్షనిప్ర ద్విబర్హ. నీవు వ్యవహారక పారమార్థిక విజ్ఞానం 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 కళ్ళు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, చూడకండి, పుస్తకం చూడకండి, కళ్ళు మూసుకోండి. పరమేశ్వర. ఈ రోజు మంత్రం గుర్తు చేసుకుని ఇంతవరకు చెప్పిన మంత్రం అది నిన్నటి మంత్రం. ద్విబర్హ అవన్నీ కూడా మహేంద్ర, నీవు కళ్ళు మూసుకోండి, ఏదొస్తో చెప్పండి. నీవు అనంత గుణ సామర్థ్యం కలిగిన వాడవు, ఉత్కృష్టమైనటువంటి గుణాలు కలిగిన వాడవు. ఆ గుణాలను నేను యోగాభ్యాసం ద్వారా యమనియమాది ఆసన యమనియమాది అష్టాంగ యోగాభ్యాసం అష్టాంగ నియమాలను పాటిస్తూ నిన్ను పొందుటకు ఇది ఒక్కటే మార్గము పరమేశ్వర. నేను కూడా నా శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నీ కృపతో నా కోరికను నువ్వు సఫలం చేయాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం ఓం ఓం. మీరేం చేస్తారో చెప్పండి. కోరికను తీరుస్తున్నాను పరమాత్మ. డిమాండ్ చేయకూడదు, ఏం అడగకూడదు. మీరేం చేస్తున్నారో చెప్పాలి. నివేదనలో మీరేం చేస్తున్నారు యోగాభ్యాసంలో? నేను యోగాభ్యాసం నివేదన. నేను యోగాభ్యాసమును ఆచరిస్తున్నాను గురు పరమేశ్వర. యమనియమాదులు ఏం పాటిస్తున్నారు? యోగాంగాలు ఏం పాటిస్తున్నారు? చెప్పండి. ఎలా చేస్తున్నారు? ఏం దోషాలు ఉన్నాయి? దోషాలను ఎలా దూరం చేసుకుంటున్నారు? అడగొద్దు పరమాత్మను. నివేదన ఇది. ఏం అడగొద్దు, ఏం కోరుకోవద్దు. నేను సాధ్యమైనంత వరకు యమనియమాదులను గుర్తించుకొని నా కార్యములను నా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఓ వైద్యునికి ఎలా చెప్పుకుంటామో అలా చెప్పుకోవాలి. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మన కష్టాన్ని చెప్పుకుంటాం కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పుకుంటాం. అలా చెప్పుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నివేదన. మిగతా చెప్తున్నారు కదా, అది గమనించి చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇదే సరళం నిజానికి పరమాత్మతో నివేదన. ఎవరు వినకపోవచ్చు, ఎవరేం చేయరు, కానీ పరమాత్మ వింటారు. ఏ భాష అయినా వింటారు. ప్రయత్నం చేయాలి. సమర్పణం. ఓ కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి చూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. శబ్దం రాకుండా ఓంకారంతో దీర్ఘ శ్వాస. శ్వాస నిండా నింపండి, పూర్తిగా కాల్ చేయండి. కాల్ చేసేటప్పుడు ఓంకారం, శబ్దం రాకుండా. ఓంకారం. శ్వాస నింపండి. ఓ హే పితా, హే పరమయోగి, అనాది సిద్ధయోగి, సర్వవ్యాపక, అంతటా యోగమే, అంతటా సమాధి స్థితి. ఎప్పుడైతే సమాధి స్థితి కలుగుతుందో
అప్పుడు నీవు దర్శనమిస్తావు ప్రభు. నువ్వు యోగి కాబట్టి యోగులకి దర్శనమిస్తావు. యోగ బంధువు, యోగుల బంధువు నీవు. నీతో సంబంధం యోగ బంధమే. యోగం అంటేనే కలవడమే, సంయోగమే. నిన్ను కలవాలంటే యోగిగా మారడమే. నీ ఆరాధన చేస్తూ నీ ఆరాధనలో తత్పరులం అవడమే, నిండా మునగడమే, నీ ఆనందంలో నిండా మునగడమే ప్రభు. నీతో కలిసి ఉండడమే యోగము. నీ దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండడమే యోగము. నీ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండడమే యోగం. ఏ వృత్తులు లేకుండా, ఏ చిత్త వృత్తులు లేకుండా అన్నిటిని అదుపులో ఉంచుకొని ఆ చిత్తం అవసరం లేకుండా, చిత్త వృత్తుల అవసరం లేకుండా ఉండడమే, నీతో కలిసి ఉండడం, నీ సన్నిధిలో ఉండడం, నీ ఒడిలో ఉండడం. అదే మహా ఐశ్వర్యం, మహద్భాగ్యం. ఐశ్వర్యమే ఐశ్వర్యం. నీ గుణాలతో మా గుణాలు నింపుకోవడమే, నీ గుణాల మాదిరి మా గుణాలను మార్చుకోవడమే, నీ కర్మలతో మా కర్మలు, నీ స్వభావంతో మా స్వభావం కలిసిపోవడమే యోగము. హే అనాది సిద్ధయోగి పరమాత్మ సర్వవ్యాపక, నేను పొందడం కొరకు రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మానవుడు. నీ ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి పొందలేకపోతున్నాడు. యోగిగా మారలేకపోతున్నాడు ప్రభు. కొట్టుకుపోతున్నాడు ఈ ప్రపంచమనే ఈ ప్రవాహంలో. ఎక్కడో వెళ్ళిపోతున్నాడు నీకు దూరంగా. అక్కడెక్కడో సుఖం ఉందని, తృప్తి ఉందని, భోగాల విలాసాలు ఉన్నాయని కొట్టుకుపోతున్నాడు. అంతటా నీవు ఉన్నావని, ఇక్కడే ఉన్నావని, నాలోనే ఉన్నావని, అందరిలో ఉన్నావని, సర్వవ్యాపకుడు అని, విశ్వవ్యాపకుడు అని మర్చిపోతున్నాడు ప్రభు. ఎందుకంటే మాలో ఎన్నో అసంతృప్తులున్నాయి, నిరాశలున్నాయి, భయాలున్నాయి, కోపతాపాలున్నాయి, కుట్రలకు తంత్రాలున్నాయి, ఈర్ష్యా ద్వేషాలున్నాయి, కామక్రోధ లోభాదులున్నాయి. ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో అడ్డంకులున్నాయి, ఎన్నో కష్టాలున్నాయి, ఎన్నో బాధలున్నాయి, ఎన్నో సమస్యలున్నాయి ప్రభు. అక్కడ కొంచెం, ఇక్కడ కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తూ, శక్తిని వ్యర్థం చేసుకుంటూ, ఏకాగ్రం చేయలేక, మనసును నిలుపుకోలేక, మనసులో శాంతి, అస్థిరత్వంతో, చపల చిత్తంతో ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ, ఏదేదో చేస్తూ, చివరికి శక్తి సరిపోక, బలం సరిపోక ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మానవుడు. శక్తి అంతా ఉడిగిపోయిన తర్వాత వ్యర్థం చేసుకొని వృద్ధాప్యములో నిన్ను పొందడానికి నీ ఆరాధన చేస్తూ ఇక నిరాశతో ఇక ఏం చేయలేనని భయంతో ఏదో చేస్తున్నాడు. సరిపోవడం లేదు శక్తి సామర్థ్యాలు. ముందుగానే అర్థమైతే, బాల్యంలోనే తెలిస్తే, యవ్వనంలో అర్థం చేసుకుంటే, అప్పుడే ప్రారంభిస్తే చిత్తంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలను శుద్ధం చేసుకుంటే, చిత్తవృత్తులను నిరోధం చేసుకుంటే, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకుంటే నీవు లభిస్తావు. మాటలతో కాదు, ప్రవచనాలతో కాదు, ఉపదేశాలతో కాదు, ఉపదేశాలు ఇవ్వడమో వినడమో కాదు, ఏదో కంఠస్థం చేస్తే కాదు. నువ్వు ఆ రకంగా లభించవు. ఆచరిస్తేనే లభిస్తావు, అనుష్ఠానం చేస్తేనే. యమనియమాది యోగాంగాలను అనుష్ఠానం చేస్తేనే, ఆచరిస్తేనే, పాటిస్తేనే లభిస్తావు ప్రభు. ఆ విధంగా శుద్ధం చేసుకుంటేనే, చిత్తాన్ని శుద్ధం చేసుకోవాలి, ఇంద్రియాలను శుద్ధం చేసుకోవాలి, శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి, మనసును బాగా ఉంచుకోవాలి, ఆత్మశుద్ధి చేసుకోవాలి. ఆత్మశుద్ధి లేకుండా ఆచరణ సరిగా సాగదు. ఆచరణ సరిగా లేకుండా నీవు లభించవు ప్రభు. ఎందుకంటే నీవు యోగివి. నేను తెలుసుకోవాలంటే మేము కూడా యోగులుగా మారాల్సిందే. యోగితో మాట్లాడాలంటే యోగ భాషలోనే మాట్లాడాలి. యోగితో కలవాలంటే యోగి అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే సకులం
సఖ సమాన ఖ్యాతి, సమాన గుణకర్మ స్వభావాలు ఉన్నప్పుడే సఖులు. హే పిత, నీవు పరమ సఖుడివి, ప్రథమ సఖుడివి, ఆది సఖుడివి, సత్య నిత్య సఖుడివి నీవే ప్రభు. అందుకే నీలాగే మారాలి. నీ ఆనందాన్ని అందుకోవాలంటే ఇలాగ మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. మీ ఉపదేశాలను సందేశాలను అందుకున్నటువంటి ఋషుల మహర్షులు మార్గాన్ని చూపినారు ప్రభు. మార్గదర్శనం చేస్తూనే ఉన్నారు. నీవు మార్గదర్శనం చేస్తూనే ఉన్నావు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. పొడుస్తూనే ఉన్నావు, లేపుతూనే ఉన్నావు, మేలు కొలుపుతూనే ఉన్నావు ప్రభు. హే పరమయోగి, హే అనాది సిద్ధ యోగి, సర్వవ్యాపక యోగి, నేను పొందాలంటే ఎక్కడైనా పొందవచ్చు, కానీ అర్హత కావాలి. యోగిగా మారాల్సిందే. అసంప్రజాత సమాధిలోనే నీవు దర్శనమిస్తావు ప్రభు. అందుకే యోగాభ్యాసం చేస్తున్నాం, ముందుగా సిద్ధమవుతున్నాం, శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకుంటున్నాం. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆహారం మార్చుకుంటున్నాం, సాత్విక ఆహారాన్ని సేవిస్తున్నాం ప్రభు. సాత్విక ఆహారం ద్వారా బుద్ధి శుద్ధి అవుతుంది. బుద్ధి శుద్ధి అయితే అన్నీ గుర్తుంటాయి, వివేకం కలుగుతుంది. వివేకం ద్వారానే వ్యవహారం మారుతుంది. నిష్కామకరమే చేస్తూ నేను అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషుల మహర్షుల బాటలో, వారి మాటలతో, వారి మార్గదర్శనంలో యోగాభ్యాసం చేస్తూ మా జీవన విధానాన్ని మార్చుకుంటూ, మా ఆలోచన విధానాలు మార్చుకుంటూ, సంకల్ప వికలను అర్థం చేసుకుంటూ, ఎన్నో సంకల్పాలు, ఎన్నో వికల్పాలు, వాటిని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. అది ఎక్కడో కాదు, నాలోనే ఉన్నాయి. ఆ సంకల్పాలు, ఆ వికల్పాలు, జ్ఞానము అజ్ఞానం అంతా నాలోనే ఉంది. ఆ సంస్కారాలు నావే, నాలో నా విద్య అది నాదే. నేనే నడిపిస్తున్నాను మనస్సును, మనసు ద్వారా సంకల్పాలను, వికల్పాలను. బుద్ధిని వాడుకుంటూ, నిర్ణయం తీసుకుంటూ, మనసుతో ఇంద్రియాలను నడిపిస్తున్నాను. మనసుతో ఇంద్రియాలు నడిపిస్తున్నాను ప్రభు. ఆ ఇంద్రియాలు కూడా నావే, మనసు నాదే, శరీరం నాదే. నేనే నడుస్తున్నాను కాళ్ళతో, నేనే చేస్తున్నాను చేతులతో, నేనే చూస్తున్నాను కళ్ళతో, నేనే వింటున్నాను చెవులతో, నేను అంటున్నాను నోటితో, నా నోటితోనే, నేనే వాసన చూస్తున్నాను నా ముక్కుతోనే, నేనే స్పర్శిస్తున్నాను నా చర్మంతోనే. అంతా నేనే చేస్తున్నాను, చేయిస్తున్నాను ప్రభు. నీ సహకారంతో, నీ బలముతో ప్రభు. నీవు లేకుంటే ఇదేది కాదు. శ్వాస కూడా తీసుకోలేను. నేను పొందడానికి, నీతో కలవడానికి, అవ్వడానికి. ఇంతవరకు వియోగం జరిగింది ప్రభు నీతో, ఇప్పుడు సంయోగం కావాలి. నేను యోగిగా మారినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది, అర్థమవుతుంది ప్రభు. నేను యోగిని అవ్వాలి, యోగిని, నీ ఆరాధకుని అవ్వాలి, నీ ఉపాసకుని అవ్వాలి, నీ భక్తుని అవ్వాలి ప్రభు, నీ భక్తుని అవ్వాలి. ఓం ఓం ఓం. హే అనాది సిద్ధ యోగి పరమాత్మ సర్వవ్యాపక, యోగిగా మారుతున్నాను, నీ దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తున్నాను ప్రభు. స్వీకరించండి ప్రభు. హే ఉపయామ గ్రహీత, నేను కూడా ఉపయామ గ్రహీతని అవ్వాలి. నేను కూడా నియమాలు పాటిస్తూ నేను అందుకుంటాను ప్రభు. నీవు ఉపయామ గ్రహీతుడివి, నేను కూడా ఉపయామ గ్రహీతుడిని అవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నాను ప్రభు. ఓం ఓం. హే ప్రభు, నీకు వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామములు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామములు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామములు. బంధువులారా, యోగులుగా మారండి,
పరమాత్మను చేరే ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని, మహా ఐశ్వర్యానందాన్ని అందుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు, ప్రణామములు, పరమాత్మ శుభాశస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘశ్వాస, శబ్దం రాకుండా ఓంకారంతో దీర్ఘశ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం, పరమాత్మ సరిద్దాం. యోగ స్థితిలో, బ్రాహ్మీ స్థితిలో, పరమాత్మ స్థితిలో పరమాత్మ యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలను నింపుకోవడం. ఆ భావనతో ఓంకారం శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో అంతర్ముఖం అవ్వండి. అంతర్వృత్తితో ఓంకారం చేద్దాం. అంతా పరమాత్మే, జగమంతా పరమాత్మే, పరిమిత పరమాత్మ, పరమయోగి, ఆదియోగి, సత్య సనాతన యోగి పరమాత్మయే. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః.